In today classes, today we will discuss about a business letter and types of business স্যার letter. আসসালামু আলাইকুম। Business letter, especially business related, what you are writing about business purpose, business related, sent to your superintendent or your boss, like this, is a business letter. But there are some characteristics to write a business letter. At first, it omits humor. Unless humor means কোনো রূপকথ্য বা কোনো গুজব বা কোনো ফানি ওয়ার্ড বা সেন্টেন্স যদি থাকে এগুলো রিমুভ করতে হবে। ফোকাস অন ইউ অ্যান্ড নট ইউর রাইটার, অর্থাৎ ফোকাস অন ইউর রিডার, যারা পত্রটি পড়বে তাদের উদ্দেশ্যে ফোকাস করতে হবে, নিজের উদ্দেশ্যে ফোকাস না করে। ইট ইজ অ্যাড্রেস টু এ রিয়েল পারসন। ইউর অ্যাড্রেস, এভরিথিং হ্যাভ টু বি a authenticity or reality. It has the appropriate tone. Tone means your rhythm, your pattern, your consequence of your writing. That's mean appropriate tone. It provides your contact information. You have to provide your contact information. Without contact information is valueless or invalid. The letter, the contact is very important in a letter. This is the business letter. Types of business letter. There are lots of business letter, but out of them, some important business letter try to highlight and try to discuss here. Cover letters, quotation letter, interview follow-up letters, offer letters, sales letter, letters of resignation, thank you letter, letter of recommendation. Okay, this is the types of business letter. Today we will discuss detail cover letter, especially cover letter. Before class, I discussed about resume and CV. Today, I will detail discuss about cover letter. So, resume, CV, cover letter is very important and is essential uh, to every body or in your life. Okay. Next question here highlights which component have to maintain for writing a formal business letter. Mind it, business letter is one kind of formal letter. Okay. Business letter is one kind of formal letter. Informal letter only for your friends, your family member. You just write and send. But other choice is a formal letter. Write your name and contact information. Same. Include the date. Include recipient name and contact information. Write subject line for AMS style. There are a lot of style in for a font size, font style. Anyone you may follow. But some institution organization they are given specific style. Time New Roman, Canberra, Dosra, like this. A lot of font size. Okay, and font style. Write a salutation for block style. A salutation means, say for example, dear sir, dear madam, chief honorable guest, like this salutation or greeting. You should try to write a block style. Write your body of the letter. You have two body. Include the sign of uh, proofread of your letter. Proofread means you after writing you just try to checking. Have you any major or minor mistaking? Have or not? Okay. So mind it's this criteria when you try to write a letter. Okay. Now, actually, today details we'll discuss about the cover letter. Cover letter. What is the cover letter? A document submitted with a job application and resume explain the application credential and interested in the open position.
Cover letter means is a letter which you may send as a supplementary, you may send as a main letter or application. Okay, but they mention the summary. Cover letter not more than on page. You have to maintain on page. This is a better. Uh, Details elaboration. What is the cover letter? A cover letter is on-page documents that sent to employers. On-page documents sent to employer with a resume or with CV, anything maybe, or separately. Typically, a cover letter format is 3 paragraphs long. When you try to write a cover letter, you have to follow 3 paragraphs, including information like how you are applying for the position, brief overview of your professional background, what makes you uniquely qualified for the job, অর্থাৎ your qualification, uh, your experience, your background, you have to mention in cover letter. While some employer might require a cover letter to apply, others might make it optional or exclude from the অ্যাপ্লিকেশন entirely, অর্থাৎ কভার লেটারটা কখনো রিজিউমের সাথে, কখনো সিভির সাথে বা কখনো সেপারেটলি লেখা হয়। এটা প্রতিষ্ঠান মেনশন করে দেয় যে ইউ ট্রাই টু রাইট এ কভার লেটার, আবার কখনো বলে ইউ ট্রাই টু রাইট এ কভার লেটার উইথ সিভি অর উইথ রিজিউমি। ওকে, তো সাধারণত রিজিউমি বা সিভির সাথে কভার লেটার লিখতে বলা হয়। ঠিক আছে, কভার লেটার মিন একটা প্রোফর্মা, আপনি যে সিভি বা আপনি যে রিজুমি আপনি লিখছেন তার একটা সামারি করা হয় কভার লেটারে। কভার লেটারে সাধারণত উল্লেখ করা হয় the sources from where you pick up or you get the information, or sources just you mention. Elements of cover letter: date and contact information, salutation, greeting, opening paragraph, middle paragraph, closing paragraph, কমপ্লিমেন্টারি ক্লোজ, জাস্ট ধন্যবাদ আনতে বা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে যে শেষ অংশটা লেখা হয়, সিগনেচার। দিস ইজ দ্য কম্পোনেন্ট অফ কভার লেটার। This is the types of cover letter. Different types of cover letter, but some important uh, cover letter I try to highlight here. At first, application cover letter. Those cover letter you send with your application. This is the application cover letter. Application means when you try to write a letter in a institution, basically academic, অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশন হলো এমন একটা লেটার যেটা কোনো প্রতিষ্ঠানে উদ্দেশ্যে লেখা হয়, সাধারণত একাডেমিক পারপাসে লেখা হয়, তাকে বলা হয় অ্যাপ্লিকেশন। আর অ্যাপ্লিকেশনের সাথে যে কভার লেটার লেখা লেখা হয় তাকে বলে অ্যাপ্লিকেশন কভার লেটার। অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশন কভার লেটারটা সাধারণত প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে লেখা হয়, একাডেমিক প্রতিষ্ঠানে এগুলো লেখা হয়, ওয়ান পেজে লেখা হয়। ঠিক আছে, নেক্সট টাইম একটা একটু ডিটেলস দ্য ফরম্যাট or sample of application cover letter. Prospecting cover letter. Prospecting cover letter also something known as the letter of inquiry, অর্থাৎ আপনি কোনো কিছু অনুসন্ধান করতে চাচ্ছেন বা কোনো কিছু জানার ইচ্ছা আছে, সেই সংক্রান্ত আপনি যে পত্রটা লেখেন তাকে বলা হয় প্রসপেক্টিভ কভার লেটার। অর্থাৎ আপনি একটা প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন বা একটি প্রোডাক্টের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন, সেই উদ্দেশ্যে আপনি ইমেইলে যে প্রাইমারি ইনফরমেশন গুলো লিপিবদ্ধ করেন, এটাকে বলা হয় প্রসপেক্টিং কভার লেটার। Networking cover letter, connection based. A networking cover letter allows to contact to another person within the industry or request any job leads they may have. This letter can help those who are looking for a new job find opportunities through existing network. অর্থাৎ আপনার কোনো পরিচিত আহ মহল থেকে বা আপনার কেউ পরিচিত আছে তাদের কাছ থেকে আপনারা কোনো ইনফরমেশন পান বা তাদের কাছ থেকে কোনো রেফারেন্স পান, সেই রেফারেন্স অনুসারে যে কভার লেটারটা লেখা হয় তাকে বলা হয় নেটওয়ার্কিং কভার লেটার। ঠিক আছে, রেফারার নেটওয়ার্কিং মানে আপনার রেফারেন্স সূত্র, রেফারেন্স সূত্র এই কভার লেটার গুলো
লেখা হয়, আপনার যার সাথে রেফারেন্স আছে তার উদ্দেশ্যে লেখা হয়। যেমন আপনার একটা সুপারভাইজার বা আপনার একটা প্রফেসরের সাথে ভালো লিঙ্ক আছে, আপনি তার কাছে পত্রটি লিখলেন, ঠিক আছে, সে অন্য জায়গায় এটা সেন্ড করতে পারে। একে বলে নেটওয়ার্কিং কভার লেটার। বা একজনের কাছে দিলে আরেকজনের কাছে সে দিবে, আরেকজনের কাছে সে দিবে, এইভাবে যে পত্রটা লেখা। রেফারেল কভার লেটার, রেফারেন্স পেজ এ লেটার লেখা হয় রেফারেন্স অনুসারে, রেফারেন্সে উল্লেখ করতে হয় যে আপনি একটা প্রতিষ্ঠানে একটি কভার লেটার লিখছেন অন্য কার রেফারেন্স ইউজ করে, এটাকে বলা হয় রেফারেল কভার লেটার। কোল্ড কন্টাক্ট কভার লেটার, কোল্ড কন্টাক্ট কভার লেটার অ্যাবসলিউটলি নিউ, কোনো পূর্বে কোনো পরিচিত থাকে না, নতুন কোনো ব্যক্তি বা নতুন কোনো প্রতিষ্ঠানে আপনি যে লেটারটা লেখেন তাকে বলা হয় কোল্ড কন্টাক্ট কভার লেটার। ইমেল কভার লেটার, ইমেইলের মাধ্যমে যে লেটার গুলো লেখা হয় তাকে বলা হয় ইমেল কভার লেটার, ঠিক আছে। দিস ইজ দ্য মেজর টাইপস অফ কভার লেটার। Now I am going to another slide. I try to difference here between resume and cover letter. Resume is a one kind of short, cover letter also short, but cover letter only one page better. Resume may be one or two pages. Okay, this is the basic and fundamental difference between a resume and cover letter. You have to know the difference between a resume, cover letter, and CV. Okay, it's very important. But when some institution asks or you uh, wants a cover letter, wants CV, or resume, but you cannot uh, distinctively difference which one is you accept, cover letter, resume, or CV. You cannot clearly identify. Okay. So এই ক্ষেত্রে আপনাকে একটু নলেজ রাখতে হবে যে প্রতিষ্ঠান কখনো রিজুমে চাই আপনি সিভি লিখে বসে আছেন, কখনো সিভি চাই আপনি রিজুমে লিখে দিয়েছেন, ঠিক আছে, কখনো কাভার লেটার চাই আপনি অ্যাপ্লিকেশন লিখেছেন। হ্যাঁ, এইগুলি কিন্তু আপনার একজন এক্সেলেন্ট বা ব্রিলিয়ান্ট ক্যান্ডিডেটের একটা বৈশিষ্ট্য, ঠিক আছে। অনেক সময় দেখে সর্টিং করে, সিভি রিজুমি কাভার লেটার সর্টিং করে। এই সর্টিং করার ক্ষেত্রে কিন্তু এই জিনিসটা দেখা হয় যে সে কি লিখেছে। আমরা চেয়েছি রেজুমি, সে লিখেছে সিভি, আমরা চেয়েছি সিভি, সে লিখেছে কাভার লেটার। এইগুলির জন্য আপনার শর্ট লিস্ট করলে সেখান থেকে আপনি পরিত্যক্ত হতে পারে, ঠিক আছে। এই জন্য এই সম্পর্কে আমাদের একটা ধারণা থাকতে হবে। However, resume, it is the general summary of your overall work experience. Overall work experience, resume. Resume may be one page, maybe two pages. Cover letter, it is the detailed account of your experience and skill relevant to the particular position. Particular দেখা যাচ্ছে আপনার যে স্কিল থাকে, অনেক স্কিল থাকে, তার ভিতরে বিশেষ যে স্কিল সেটি আপনার উল্লেখ। দ্যাটস মিনস যেটা খুব সামারি বা শর্ট আকারে লিখতে হয় কভার লেটার। Second difference, you include information under various heading in form of bullet point. সাধারণত হেডিং গুলো বুলেট পয়েন্ট দেওয়া যেতে পারে রিজুমিতে। বুলেট পয়েন্ট সংক্রান্ত অনেকের ধারণা থাকার কথা। ধারণা আছে বুলেট পয়েন্ট সংক্রান্ত আপনাদের? না স্যার। বুলেট পয়েন্টটা আমি একটু আপনাদের এই মেথডে দেখাই, ঠিক স্যার আছে। আপনাদের বুলেট পয়েন্ট আপনাদের একটু দেখাই, যদি অনেকে জানেন, অনেকে হয়তো বা জানেন না। আমার জাস্ট you can see or not my slide? Can see, sir. A method, this is the bullet point. This is the bullet, huh? This. You or see or not? স্যার, আপনাদেরকে সি স্যার। দেখতে Can পাচ্ছেন? see. জি স্যার। Okay, this is the bullet point. This is the bullet point, huh? ঠিক এটা হচ্ছে আপনার কি বলা যায়, এটা হচ্ছে বোল্ড, তারপরে অ্যারো। তো বুলেট পয়েন্ট আপনি রিজুমিতে ইউজ করতে পারেন, নো প্রবলেম। ওকে, দিস ইজ
স্যার এটাই দেয় বেশি। ওকে, রিজুমেতে আপনারা বুলেট পয়েন্ট ইউজ করতে পারেন। ইট ইজ ফরম্যাটেড ইন দ্য ফর্ম অফ ডিটেলস প্যারাগ্রাফ। প্যারাগ্রাফ আকারে লিখতে হয় ডিটেলস। ইট ইজ দ্য ব্রিফ অ্যাকাউন্ট অফ ইয়োর প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স এন্ড অ্যাকমপ্লিশমেন্ট, অর্থাৎ পূর্ববর্তী কোনো এক্সপিরিয়েন্স থাকলে এখানে উল্লেখ করা যায় সিভিতে, সরি রিজুমেতে। It focus on your present and future goal. So you see yourself the for your position অর্থাৎ আপনার মেন পজিশন গুলো উল্লেখ করতে হয় কভার লেটারে, প্যারাগ্রাফে লিখতে হয় এখানে। Resume are often a must to send with a job application and they gives employers an overview of your competence and competence মানে দক্ষ মানে স্কিল। Cover letter may not be an essential requirement. They can add value to your application to create, অর্থাৎ আপনার এখানে যে ডিফারেন্স গুলো দেওয়া আছে এগুলো আসলে আমাদের প্র্যাকটিক্যালি খুব একটা না আসলেও আপনারা কনসেপ্টটা রাখবেন যে কভার লেটারটা সাধারণত সব থেকে শর্ট হয়, তারপরে রিজুমে, তারপরে সিভি। খেয়াল রাখবেন, রিজুমেটা আপনাকে 1 থেকে 2 পেজ, কভার লেটারটা 1 পেজ। কভার লেটারটা একটা অ্যাপ্লিকেশন লেটার, ঠিক আছে? অ্যাপ্লিকেশন লেটার সাধারণত কোনো প্রতিষ্ঠান বা আপনার কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করা হয়, আর বাকি অন্য যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেখানে কভার লেটারটা ইউজ করা হয়। আর এই কভার লেটারটা সাধারণত রিজুমি অথবা সিভির সাথে আমরা সেন্ড করি, ঠিক আছে? এইটা হচ্ছে আপনারা রিয়েল স্যার একটা কোশ্চেন করব? ঠিক আছে? ওকে, স্যার একটা কোশ্চেন দিস ইজ দ্য কভার লেটার, স্যার রিজিউমি আর সিভি হেডিং, পার্থক্য কি? গ্রিটিং, বডি, ওকে, ক্লোজিং। This is the main heading of cover letter. 1, 2, 3, 4. 4 part is essential, the main cover letter. Okay. This is the cover letter format. Name and address, date, salutation by greeting, dear sir, madam, like this. Then first paragraph, second paragraph, last paragraph. First paragraph, introduce yourself. নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করবেন। মিডিল মেন পজেসটা লিখবেন, মেন প্যারাগ্রাফ। আর লাস্ট প্যারাগ্রাফ আপনি ধন্যবাদ আনতে, হ্যাঁ, আপনি একটা ধন্যবাদ দিয়ে সমাপনী বক্তব্য দিবেন। আর শেষ ক্লোজিং বাক্য, তারপরে সিনসিয়ারলি আপনার নাম। দিস ইজ দ্য ফরম্যাট অফ কভার লেটার। ওকে। Application letter. Now I am going to discuss about the application letter. There are 3 types of application letter. First, speculative letter. Second, covering letter. Third, a letter of application. Second, speculation letter কাকে বলা হয়? স্পেকুলেটিভ লেটার যে যে কোনো মানে উন্মুক্ত ভাবে বা একটা র্যান্ডমলি যে কোনো প্রতিষ্ঠানের যে পত্র দেওয়া হয়, যে আপনি সেখানে সার্কুলার হয় না বা হতেও পারে, ভবিষ্যতে হতেও পারে। সেক্ষেত্রে যখন আমরা জবের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আমরা সিভি লিখি বা পত্র লিখি বা আমরা অ্যাপ্লিকেশন করে থাকি উন্মুক্ত ভাবে, যে ওখানে চাকরি হবে কিনা আমরা জানি না, তবে একটা দিয়ে রাখার কথা দিয়ে রাখি। এইভাবে যে অ্যাপ্লিকেশনটা লেখা হয় তাকে বলা হয় স্পেকুলেটিভ লেটার্স। আর কাভারিং লেটার্সটা কি? এটা সাধারণত সিভির সাথে বা রিজুমের সাথে আমরা যে লেটারটা লিখি তাকে বলা হয় কাভারিং লেটার। লেটার অফ অ্যাপ্লিকেশনটা কি? এডুকেশন বা একাডেমিক প্রতিষ্ঠানে আমরা যে অ্যাপ্লিকেশন বা যে লেটারটি লিখি তাকে বলা হয় অ্যাপ্লিকেশন লেটার। দিস ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল ডিফারেন্স। Another types of application, solicited letters and unsolicited letter of application. অনুরোধ জানিয়ে যে পত্রগুলো লেখা হয় তাকে বলা হয় সলিসিটেড লেটার। আর অনুরোধ ছাড়া উচ্চভাবে বা আপনার ধন্যবাদ আনতে বা আপনার রিজাইন দিয়ে এই জাতীয় যে পত্রটা লেখা তাকে বলে আনসলিসিটেড। এখানে আপনার অনুরোধের বিপরীত। কভার লেটার and application letter used when to apply for open job vacancies. জব ভ্যাকান্সির সময় কভার লেটার লেখা হয়। Can be used when there is no job posting to apply for academic program. Academic
প্রোগ্রামে অ্যাপ্লিকেশন লেটারটা লেখা হয়, আর বাদ বাকি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা বিজনেস ক্ষেত্রে আপনার কভার লেটার লেখা হয় বা জব পারপাস। সামারাইজ কোয়ালিফিকেশন ডিটেলস এন্ড এক্সট্রা ডিটেলস আউটসাইড দ্য রিজুমি, রিজুমির বাইরে আরো এক্সট্রা কিছু ডিটেলস একটা কভার লেটার লেখা হয়। কন্টেইন দ্য মোর ডিটেলস, অর্থাৎ মোর ডিটেলস অ্যাপ্লিকেশন লেটার উল্লেখ করতে হয়, কোয়ালিফিকেশন এক্সপিরিয়েন্স লাইক দিস। কভার লেটার ম্যাক্সিমাম 1 পেজ লং হবে। কভার লেটার অ্যাপ্লিকেশন লেটার 1 or 2 পেজ হতে পারে, ঠিক আছে। Application letter does or does not. Which matter you may involve cover letter and which matter should be avoid, অর্থাৎ কোন বিষয়গুলো একটা কভার লেটারে উল্লেখ করা হয় আর কোন বিষয়গুলি অ্যাভয়েড করা হয়। At first, customize your letter for each job application. জব অ্যাপ্লিকেশনে কাস্টমাইজ মানে যে প্রতিষ্ঠানে আপনি লিখবেন সেই প্রতিষ্ঠানে কোনো রিকোয়ারমেন্ট আছে কিনা বা কোনো স্টাইল আছে কিনা, সেই স্টাইল ফলো করাকে বলে কাস্টমাইজ। ওকে, কাস্টমাইজ ইউর লেটার। ইনক্লুড দ্য কারেক্ট কোম্পানি নেম অ্যান্ড এমপ্লয় নেম। কোম্পানি এবং এমপ্লয় নেম কিন্তু সঠিকভাবে লিখতে হয়। অনেকে আপনারা অ্যাপ্লিকেশন লেখেন, প্রতিষ্ঠানের নাম দেখা গেল আপনারা ভুল করে থাকেন, একটা স্পেলিং তালবস্যা জায়গায় দন্তস্য অথবা এস এর জায়গায় সিএইচ বা সিএস এর জায়গায় এস, এইভাবে অনেক সময় কিন্তু ভুল হতে পারে, ঠিক আছে। যেমন কে না লিখে আপনারা সি লেখেন, এইভাবে সঠিকভাবে সঠিক স্পেলিংটা আপনাদের লিখতে হবে। যে যে প্রতিষ্ঠানের স্পেলিংটা ব্যবহার করে সেই প্রতিষ্ঠানের স্পেলিংটা লিখতে হয়। যেমন আমি আমার একটা প্র্যাকটিক্যাল ঘটনা বলি। আমি যখন মালয়েশিয়াতে আমার ডিফেন্সে আমাদের সাধারণত অ্যাপ্লিকেশন করতে হয়। অ্যাপ্লিকেশনে ইউনিভার্সিটির যে বানানটা আমাদের দেশে সাধারণত আমরা লিখি যে UNIVISITY, ইউনিভার্সিটি। কিন্তু মালয়েশিয়াতে ইউনিভার্সিটি বানানটা ভিন্ন, ওদের আছে UNIVISITI। এই যে এক একটা মানে আহ, দেশে এক একটা রকম থাকে অনেক সময়। তো একটা প্রতিষ্ঠানেও আহ, আহ, ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভিন্ন ভিন্ন আপনার স্পেলিং থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হয়। এক্ষেত্রে মেক শিওর দ্য নেমস আর স্পেল কারেক্টলি, আপনার নামের বানানটা সঠিক হতে হবে। আপনার যে পূর্বে যে ক্রিডেনশিয়াল থাকে, সার্টিফিকেট বা এই কোনো কিছু ডকুমেন্ট যদি থাকে সেই অনুসারে আপনাকে লিখতে হয়। যে আপনি অ্যাপ্লিকেশন বা কভার লেটারে আপনার স্পেলিংটা এক লিখেছেন, কিন্তু আপনার ক্রিডেনশিয়ালে বা আপনার সার্টিফিকেটে বা ডকুমেন্টসে অন্য একটা স্পেলিং আছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু এ ভাস্ট মিস্টেক, এই জাতীয় ভুলগুলি, ঠিক আছে। প্রোভাইড স্পেসিফিক এক্সাম্পল অফ হোয়াট ইউ ক্যান ডু ডাইরেক্টলি বেনিফিট কোম্পানি থেকে আপনি কি কি বেনিফিট আপনার হতে পারে, এই জাতীয় আপনি ডিটেলস লিখবেন। ইনভেস্টিগেট দ্য কোম্পানিজ ডিটেল, প্রথমে ইনভেস্টিগেশন করতে হয় কোম্পানি, যে এই কোম্পানির ক্ষেত্রে আমি ফিট কিনা। যদি আমার রিকোয়ারমেন্টের সাথে এগুলো ম্যাচ করে তাহলে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন লেখা উচিত। End the application letter with information on how employer can contact you. আপনার সাথে কিভাবে কন্টাক্ট করবে সে সম্পর্কে পত্র শেষে লিখতে হয়, যে আপনার ইমেল আইডি বা আপনার মোবাইল নাম্বার এই জাতীয়। State that you will follow up after design reproof, অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশন লেখার পরে আপনাকে এটাকে রিচেক করতে হয় যে কোনো ভুল ভ্রান্তি আছে কিনা, ঠিক আছে। এইগুলো ফলো করা হয় অ্যাপ্লিকেশন লেটারের ক্ষেত্রে। কোনগুলো সাধারণত অ্যাভয়েড করা হয়? প্রিপেয়ার স্লোপি অ্যাপ্লিকেশন লেটার। স্লোপি মানে কোনো নিয়ম নীতি মেনটেন না করা, ঠিক আছে। যে আপনার একটি ফরম্যাট বা একটি স্টাইলে বলা হয়েছে, আপনি সেটা ফলো না করা। হ্যাভ গ্রামাটিক্যাল স্পেলিং এন্ড পাংচুয়েশন ইরোর্স, গ্রামাটিক্যাল কোনো স্পেলিং কোনো পাংচুয়েশন ইরোর্স যদি থাকে সেগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে, ভুল করা যাবে না। সেন্ড অ্যাপ্লিকেশন লেটার টু হুম ইট মে কনসার্ন, দেখেন এই কথাটি কিন্তু লেখা যাবে না, অনেকে এই কথাটা লেখে টু হুম ইট মে কনসার্ন। এটা সাধারণত আপনি যখন এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট নেবেন কোনো জায়গা থেকে তারা এগুলো উল্লেখ করবে, কিন্তু আপনি পত্র লেখার ক্ষেত্রে এগুলো লেখা যাবে না। রিকোয়েস্ট জব রিকোয়েস্ট জব ইন্টারভিউ, আপনি রিকোয়েস্ট করছেন একটা জব দেওয়ার জন্য, আপনি ইন্টারভিউর জন্য নয়। এই ইন্টারভিউর জন্য রিকোয়েস্ট করা যাবে না, এইগুলো আপনার অ্যাভয়েড করা বেটার।
This is the sample of format of the application of academic institution, অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে অ্যাপ্লিকেশনটা লিখি তার একটা ফরম্যাট প্রথমে দেখেন টু দ্য রেজিস্ট্রার স্যার, প্রিন্সিপাল স্যার, ঠিক আছে, টু দ্য প্রফেসর, লাইক দিস হেডিং, দেন সাবজেক্ট, then salutation, then main part, body. Okay, this is the sample of application and academic, অর্থাৎ একাডেমিক কোনো প্রতিষ্ঠানে যে লেখা হয় তাকে বলা হয় অ্যাপ্লিকেশন লেটার। আর প্রাতিষ্ঠানিক একাডেমিক প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কোনো যে কোনো কর্পোরেট বা জবের উদ্দেশ্যে যে অ্যাপ্লিকেশনটা লেখা হয় তাকে বলে কভার লেটার। এটা মাথায় রাখবেন। দিস ইজ দ্য অ্যাপ্লিকেশন লেটার। এই অ্যাপ্লিকেশন লেটারটা আমার পার্সোনাল অ্যাপ্লিকেশন লেটার। আমি প্রথম যখন আপনি একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিছিলেন, ওই অ্যাসাইনমেন্টটা ইউরোপীয় ইউনিয়নের লেটার অ্যাসাইনমেন্ট একটা দিয়েছি না লাস্ট, এটা ইউরোপীয় ইউনিয়নটা কোন স্টাইলের সিভি তারা ফলো করে বা কিভাবে লেখেছে লেখাটা আমি আপনার দিয়েছি। আচ্ছা, এখানে আমাদের দেশের যেগুলো প্রচলিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, আমি একটা ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লিকেশন লিখছিলাম যখন এখানে আমি জবের ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম, এক্সাম দিয়েছিলাম, এক্সামের পরে নিয়োগের ক্ষেত্রে তার একটি স্যাম্পল আমি এখানে তুলে ধরেছি। ঠিক আছে, আপনারা এটা ফলো করতে পারেন, এটা আরো বেটার ফলো করতে পারেন। দিস ইজ দ্য কভার লেটার। দেখেন এখানে সিভি এবং কভার লেটার একসাথে দেওয়া আছে। প্রথমে আপনার ডেট, তারপরে আপনি যে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে লিখছেন সেই প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, সাবজেক্ট, তারপরে আপনি এখানে উল্লেখ করবেন যে আপনার মেইন অংশটা আপনি কি উদ্দেশ্যে এই অ্যাপ্লিকেশনটা করছেন, কোথায় কোন সোর্স থেকে এটা পেয়েছেন। দেখেন এখানে লেখা আছে যে আই হাম্বলি ওয়ান্ট টু ইউর রেসপেক্ট as I am this I would want to let you know। দেখেন খুব সুন্দর একটা ওয়ার্ড, I would want to let you know, আমি আপনাকে জানাতে চাই সবিনয়ে। স্যার প্রেজেন্ট দিব ভালো একটা সেন্টেন্স আছে এখানে। know that the advertisement was posted, একটা বিজ্ঞাপন পোস্ট করা হয়েছিল on bdjob.com লাস্ট উইকে bdjob একটা জব পারপাস পোস্ট করা হয়েছিল, সেখানে সবিনয়ভাবে আমি মানে জানানো হয়েছিল এইভাবে মেনশনিং, উল্লেখ করা হয়েছিল এ সার্টেন পজিশন আর ওপেন, অর্থাৎ কোন সোর্স থেকে আমি এই তথ্যটা পেয়েছি সেই সোর্সটার ডিটেলস উল্লেখ করতে হয় এবং কি জন্য আমি অ্যাপ্লিকেশন করতে সেটা উল্লেখ করতে হয়। দুইটি বিষয় এখানে উল্লেখ করতে হয়। তারপরে আপনার ক্লোজিং ফ্রেজ বা ক্লোজিং ক্লজ, আই উড thus must benefited from the opportunity to cooperate with your team. I would thus I would be এখানে একটা আমার মিস্টেক হয়েছে, কারেকশন করি, বি কথাটা দেওয়া হয় নাই, বি মাস বেনিফিটেড, ইডিটা দেওয়া হয় না এখানে, বেনিফিটেড ফ্রম এর অপরচুনিটি ক্লোজিং জাস্ট। ঠিক আছে, তারপরে এখানে আপনাকে লিখতে হবে দ্য রিকোয়ারমেন্ট অ্যালং উইথ মাই কোয়ালিফিকেশন আর লিস্টেড বিলো। দেখেন আমার কি কি আরো কোয়ালিফিকেশন আছে listed below: career objective, experience, skill, education qualification, personal details, present address, permanent address, reference, including আপনি এই সিভির সাথে কি কি এভিডেন্স বা ডকুমেন্টস দিবেন, যেমন সার্টিফিকেট, মার্কশিট, ট্রান্সক্রিপ্ট, এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট এন্ড আদার এন্ডস যদি থাকে, নেম এন্ড সিগনেচার। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য স্যাম্পল কভার লেটার উইথ সিভি। কভার লেটার উইথ সিভি, ঠিক আছে, যখন আপনি কোনো প্রতিষ্ঠান চাইবেন যে কভার লেটার উইথ সিভি, তখন আপনারা এভাবে লিখবেন, প্রথম অংশটা কভার লেটার, শেষ অংশটা আপনার সিভি। ঠিক আছে, ক্লিয়ারলি আন্ডারস্টুড? প্লিজ এনিওয়ান? Yes, sir. অনেক সময় কভার লেটার উইথ সিভি লিখতে বলে আপনারা একটি অ্যাপ্লিকেশন লিখে দেন অনেক বড়, তারপরে একটা সিভি দেন অনেক বড়, আপনারা এটা মেন যে উদ্দেশ্য সেটা ফলো করা হয় না।
মেন উদ্দেশ্য হলো কি যে সিবি উইথ কাভার লেটার এবং সিভি তে যদি আলাদা আলাদা ফরম্যাট থাকে কোনো সমস্যা হবে না? কাভার লেটার উইথ সিবি বলা হয়েছে কি জানেন, যে সিবির সাথে কাভার লেটার যৌথভাবে। আপনি আলাদাভাবে যদি দেন তাহলে বোর্ডে যারা এক্সপার্ট থাকবে তারা কিন্তু এটা নেগেটিভ মার্ক নিবে। বিশেষ করে আমরা তো স্যার, নেগেটিভ মার্ক নিব, কারণ কি ওখানে বলাই থাকে যে কাভার লেটার উইথ সিভিটা সিবি। কি কাভার স্যার, কাভার লেটার লেটারটা কি সিভির উপরে দেয়, তাই তো? সিভির উপরে, সিভির হ্যাঁ, না, যখন বলা হবে কাভার লেটার উইথ সিবি তখন আপনার তারা চাচ্ছে কি যে তারা আলাদা আলাদা ভাবে চাচ্ছে না, তারা একসাথে চাচ্ছে, তারা এক নজরে তারা দেখবে। ঠিক আছে, কাভার লেটারটার মাধ্যমে দেখবে যে আপনি যে উদ্দেশ্যে যে পত্রটি লিখছেন, আপনি কোথা থেকে ইনফরমেশনটা পেয়েছেন, এই দুইটা জিনিস। আর আপনার এক নজরে আপনার কি কি এক্সপিরিয়েন্স আছে আপনার ডিটেলস দেখবে। যখন বলা হবে কাভার লেটার উইথ সিভি, কাভার লেটার উইথ রিজুমি, তখন আপনার একসাথে এভাবে লেখা বেটার, এটা হচ্ছে আপনার অ্যাকচুয়াল। কিন্তু এটা অনেকে এটা ফলো করতে পারে না। অনেকে একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখে তারপর একটা সিভি লিখে তারা প্রেরণ করে, এটা ঠিক না। ঠিক আছে, এই জন্য আপনাদের বিষয়টা তুলে ধরলাম যে কাভার লেটার উইথ সিভি, কাভার লেটার উইথ রিজুমি যখন বলা হবে তখন এইভাবে লেখা বেটার। দিস ইজ দ্য স্পেকুলেটিভ লেটার কাভার লেটার। স্পেকুলেটিভ কাভার লেটার মানে আমি বলেছিলাম যে উন্মুক্ত ভাবে প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সিভি দেওয়া হয় বা কাভার লেটার দেওয়া হয়, অ্যাপ্লিকেশন লেটার দেওয়া হয়, তখন থাকে মানে স্পেকুলেটিভ লেটার। এখানে একটা ফরম্যাট দেওয়া আছে, দেখেন আপনারা ইচ্ছা করলে এখানে শুধু আপনাদের নাম ঠিকানা ইউজ করে আপনারা এটা ব্যবহার করতে পারেন। আমি এখানে সেই অপশনটা রেখেছি। ইউর নেম, ইউর কোম্পানি অ্যাড্রেস, ইউর ইমেল, ইউর কোম্পানি নেম, তারপরে ডেট, রিসিপিয়েন্ট নেম, যার উদ্দেশ্যে লিখবেন তার নাম, তার পজিশন, তার ঠিকানা, এভরিথিং। ডিয়ার ম্যাডাম স্যার, একটা রিসিপিয়েন্ট নেম, যিনি গ্রহণ করেন তার নাম ঠিকানা। এখানে দেখেন অপশন ফাঁকা রাখা আছে। আপনারা এই যে স্টার গুলো ব্র্যাকেট দেওয়া আছে এখানে শুধু আপনার প্রয়োজন মতন তথ্য ইনফরমেশন দিলে আপনি এটা যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করতে পারবেন। ঠিক আছে, বিষয়টা ক্লিয়ার কিনা? ওকে, দিস ইজ দ্য জব অ্যাপ্লিকেশন। যদি শুধু অ্যাপ্লিকেশন করতে বলা হয় যে ইউ রাইট অ্যাপ্লিকেশন, শুধু অ্যাপ্লিকেশন, সিভিল কথা যদি বলা না থাকে তাহলে আপনারা এইভাবে লিখতে পারেন। ঠিক আছে, একটা স্যাম্পল এখানে দেওয়া হয়েছে যদি বলে শুধু জব অ্যাপ্লিকেশন। This is the summary to the lecture summary. I try to highlight here. Summary is a very important MCQ.